मसीह विच आई हुई सारी संगत नूं मेरे वालों जय मसीह दी। सो परमेश्वर दा धन्नवाद जो परमेश्वर अपनी बाणी दे द्वारा सानू तसल्ली ते शांति दिंदा है। संसार दे अंदर बड़े दुख अते कष्ट ने डाढे, कोई बचाव नहीं है किसी वालों भी, पर परमेश्वर दे पुत्र यसु मसीह दा बहाया होया खून, उदा प्यार सानू छुटकारा दिंदा है और नजात दिंदा है। संसार दे विच कोई इन्ना पवित्र नहीं सी कि वह अत पवित्र परमेश्वर दे नाल गल कर सके, पर परमेश्वर ने एक योजना दे तहत अपने इकलौते पुत्र यसु नू इस संसार दे उत्ते भेजिया। उन्हें आके उस पाप दी दीवार नू जिहड़ी साडे ते परमेश्वर दे विचकार सी आदम दे पाप दे कारण, उस पाप दी दीवार नू सलीब दे उत्ते चढ़ के तोड़िया। और बाइबल पवित्र बाइबल बयान करदा हैकल दा पर्दा नीचे तो लैके ऊपर तक फट गया। वो दरवाजा जिहड़ा पाप दा सी और विच दीवार सीगे वो सारी खुल गई। हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर दे पुत्र यसु दे मसीह दे वसीले हुण जदों असीं स्वर्ग दे विच जा प्रार्थना करते हैं परमेश्वर दे अगे, ते साडी प्रार्थना सुनी जाती है। ताली बजा दी। साडी दुआ दा उत्तर आउंदा है। यकरिया ने इलिसबत नूं कहा, स्वर्गदूत ने आके यकरिया नूं कहा मत डर, तेरी प्रार्थना सुन ली गई आ, क्योंकि खुदा दे अगे वो प्रार्थना कर रहा सी। अज असीं ये देखना है कि प्रभु दे कलाम दे विच लिखिया है जे कोई दुखी है तां वो प्रार्थना करे। अज दा विषय है जे कोई दुखी है तां की करे, बोलो की करे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे शब्द ने। जे कोई दुखी है वो की करे, प्रार्थना करे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा जे कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। की करे, प्रार्थना करे। पढ़ांगे याकूब दी पत्री 5 अध्याय उहदे 13वें वचन चो पंजाबी दे विच कोई जना पढ़ेगा ते असीं सुनांगे। याकूब दी पत्री 5वां अध्याय उहदा 13वां वचन, जल्दी ना पढ़िए ते सुनांगे। याकूब संत याकूब उहदा 5 उहदा 13 उहदा वचन पढ़ांगे ते ध्यान दे नाल सुनांगे। क्योंकि जे कोई दुखी है तां की करे, की करे, बोलो प्रार्थना करे। खुदावंद दा कलाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये गल कह रहा, कहंदा जो कोई दुखी है तां की करे, प्रार्थना करे। हाँ अगे पढ़ांगे, ध्यान नाल सुनांगे। याकूब दी पत्री 5 दी 13 कोई पढ़ नहीं रहा? हाँ जी आ ले लो पंजाबी हैगी। सो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने लोकां नाल अज प्रतिज्ञा कर रहा। अज जदों तुसीं दुआ करोगे ते खुदावंद तुहाडियां प्रार्थना दा उत्तर देवेगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे ये शब्द ने याकूब दी पत्री 5 दी 13, जेकर तुहाडे विच कोई दुखी है हाँ तां वो प्रार्थना करे। लो जी, जे कोई तुहाडे विच दुखी है तां की करे, प्रार्थना करे। प्रार्थना करे किहदे अगे प्रार्थना करे? परमेश्वर अगे। हालेलुया। किहदे अगे प्रार्थना करे? परमेश्वर अगे। किहदे नाम च? यीशु दे नाम च। किहदे नाम च? यीशु नाम च। प्रार्थना जिहड़ी है यीशु मसीह दे नाम दे विच सुर्ग विच पहुंचदी आ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इको एक रास्ता रखिया, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। संसार दे लोग प्रार्थना करते आ पर सुनी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि कलाम बयान करदा परमेश्वर पापियां दी प्रार्थना
ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਮੀ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਮਸੀਹਤ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਬਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰਥ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰਥੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪੂਰਨ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ 13। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਕੀ ਕਰੇ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰੇਕ ਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਰੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕੀ ਕਰੇ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬੂਰ 50 ਦੀ 15 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ। ਪੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੁਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ। ਜ਼ਬੂਰ 50 ਦੀ 15 ਆਇਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ? ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ? 50 ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ 15 ਆਇਤ। ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ। ਜ਼ਬੂਰ 50 ਦੀ 15। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ। ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਜੇ ਪਕਾ ਦਵਾਲ ਇਹਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਦਿਓ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਵਰਗੇ। ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਮਾਦ ਉੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਚਾ ਰਾਹ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰ? ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ। ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਦੁਆ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ। ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ, संकट के समय मैनू पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि खुदा दा कलाम जीवत है, क्योंकि कहता जमीन आसमान टल जाएगा पर मेरा वचन कदे नहीं टलेगा। अजमाइश की घड़ी विच बने रहना है। तुहाडे लई बहुत वधिया समय आने दे, दुख झल लियो, धीरज विच रहियो, बने रहियो। धीरज जेड़ा है दृढ़ता पैदा करदा ते दृढ़ता आस पैदा करदी आ ते आस कदे शर्मिंदा। हालेलुया। हालेलुया। वो आस कदे शर्मिंदा नहीं हुंदी। जेड़े सिरजनहारे ते आस लाई बैठे आ, ईमान नाल आउंदे आ, उन्हां दी जिंदगी च खुदा ने काम करना है। हालेलुया। इसलिए यकूब संत कह रहा, कहंदा जे कोई दुखी है, संत यकूब 5:13, जे कोई दुखी है तो वो की करे? हालेलुया। की करे? प्रार्थना करे। की करे? प्रार्थना करे। हाँ, प्रार्थना करे, इधर उधर ना भजे। की करे? प्रार्थना करे। घबरावे ना, मेरे अगे प्रार्थना करे। हाँ, अगली गल 5:13, यदि तुम में से कोई दुखी है, जेकर तुहाडे विच कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। वो की करे? प्रार्थना करे। हाँ, यदि आनंदित है, यदि आनंदित आ, तो वह सारा कुछ सलामत आ, सही चल रहा आ, कोई भी दुख कष्ट नहीं है, कोई डाडी बीमारी नहीं है, वो की करे? नहीं। हाँ, यदि वह आनंदित है, यदि कोई आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। हाँ, परमेश्वर दी स्तुति दे भजन गावे, हालेलुया। महिमा करे, ओदी स्तुति करे, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो स्तुति दे जोगे है। इजराइल दी स्तुति दे उत्ते विराजमान परमेश्वर है, वो स्तुति दे लायक आ, कोई होर स्तुति दे लायक नहीं है। इको एक परमेश्वर है, इजराइल दा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्तुति दे लायक है। हालेलुया। हालेलुया। 17 पढ़ांगे, 6 पढ़ांगे। हाँ, जिथे दुआ नहीं काम करदी उत्थे कौन दुआ करदा काम? फे दुआया। जिथे दुआई नहीं काम करदी उत्थे दुआ काम करदी है फिर जाके। हालेलुया। उत्थे की करदी काम? हाँ, दुआई का दुआ काम। हाँ जी, 6 हे आलसी। हाँ, हे आलसियां दी गल कर रहा हुण, जेड़े सुस्त आ, जेड़े दुआ नहीं करदे, जेड़े दुआ करदे नहीं उन्हां नूं सुस्त किया, आलसियां नूं किया उन गया। सुलेमान बुद्धिमान राजा ये गल कह रहा उन्हां आलसियां लई, जेड़े दुआ नहीं करदे, सिर्फ फोन कन्न नूं लिया के ला दिंदे आ, कहंदे आ कर दिओ हुण दुआ। हे आलसी। चुप। जेड़े कहंदे कि आ की करदे हुण, आप नहीं करदे, रेडीमेड सब कुछ मंगदे आ, रेडीमेड कहंदे मंगदे आ, कहंदे दुआ भी तू ही कर दे ते वचन भी तू ही सुना दे, दुआ भी तू कर, वचन भी तू ही कर। पर मैं थोड़ा जिहा एदे ते बीजी हां, मेरे को समा नहीं हैगा, मैं दुनिया विच हां। ओदी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनदा, वो फिर दुहाई दिंदे आ, वो तरले मारदे आ, पर खुदा उन्हां दी दुहा नूं नहीं सुनदा, क्योंकि उन्होंने खुदा दे नाल प्यार, ओदे हुक्म दी पालना नहीं कीती। इसलिए की कहंदा, जे कोई दुखी आ तां की करे? जे कोई आनंदित आ परमेश्वर दी महिमा दे ते 6 आयत कहो तां की कहंदा? हे आलसी, तू कीड़ी कोल जा ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣ। ਹਾਂ, ਕੀੜੀ ਕੋਲ ਜਾ, ਇੱਕ ਬੁੱਧਵਾਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਪੰਛੀਆਂ 'ਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਅਤੇ ਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀੜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਬੁੱਧਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀੜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾ? ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣ ਜਾ। ਇੱਕ ਬੁੱਧਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੂਰਖ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਲਸੀ ਲੋਕ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ? ਆਲਸੀ ਲੋਕ। ਬੋਲੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ? ਆਲਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ, ਹੁਣ ਦਇਆ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਆਪ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀੜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ। ਕੀੜੀ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ? ਕੀੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਕੀੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਧਰੋਂ ਕੀੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟੀ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਔੜ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਆ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਤਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਆਲਸੀਆਂ ਲਈ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਆਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਦੁਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ 17 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ 5 ਦੀ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 17ਵਾਂ ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਏਲੀਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਕਈ ਹੋਰ ਦੁੱਖ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੁੱਖ। ਏਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਏਲੀਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ, ਏਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 3.5 ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ, ਪੈ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਏਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਅਹਾਬ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ 3.5 ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਔਂਸ ਪਊਗੀ ਤੇ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਊਗੀ। ਉਸ ਏਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਏਲੀਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਏਲੀਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤਨੋ ਮਨੋ, ਕਿਦਾਂ? ਤਨੋ ਮਨੋ, ਤਨੋ ਤੇ ਮਨੋ, ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਭਈ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਈ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ 3.5 ਵਰਿਆਂ ਤੀਕ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ। ਕਲੀਸਿਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ, ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋਗੇ ਕੈਂਸਲ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤੀ ਰਚੇ ਸੁਭਸਮਾਚਾਰ ਉਹਦਾ 18 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 18ਵਾਂ ਵਚਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੋਲੋਗੇ ਖੁੱਲ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਦੋਗੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਰਲੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈ ਕਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 100 ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹ 200 ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਓ, ਇਹ ਖਤਰਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਣ ਤੇ ਖੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ 80 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਦੁਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰੋ? ਦੁਆ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰੋ? ਦੁਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨੰਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਗਾਓ। ਭਜਨ ਗਾਓ। ਏਲੀਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕੀੜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 18 ਦੀ 18 ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੰਨੋਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨੋਗੇ ਸੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਨੋਗੇ ਸੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਬੰਨੇਗਾ? ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹਾਂ, ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੋਲੋਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲੋਗੇ ਸੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ, ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ ਜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੇ ਸਵਰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਵਰਗ ਨੂੰ। ਸਵਰਗ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਿਲੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਪੜੀਏ ਸਾਇਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੰਨੋਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨੋਗੇ ਸੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੋਲੋਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੋਲੋਗੇ ਸੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਕ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂੰਹ ਖੋਲੋਗੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲੋਗੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਬੋਲੋਗੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਉਹਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਿਜ ਪਰ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਰਾਪ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਚਿੱਥੜੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੁਚਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੂਛਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭੌਂਕਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗਾੜ
ਉਹ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਦਾਬੇ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਦਲੇਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਟੋਪ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਸਚਾਈ ਦੇ ਕਮਰਬੰਦ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਢਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਗਨਵਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਟੋਪ ਨੂੰ ਪਹਿਨਦੀ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਢਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਗਾੜ। ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਢਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈ ਲਓ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੋਗੇ ਉਹ ਵੱਜ, ਤੇ ਜੋ ਖੋਲੋਗੇ ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੂਕਾ 18 ਦੀ 1 ਪੜਾਂਗੇ। ਲੂਕਾ ਰਚਿਤ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਉਹਦਾ 18 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 1 ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਈ ਗਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਲਦ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ। ਹਾਂ, ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰਿਓ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ, ਧਨਵਾਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਬੜਾ ਆਗੂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਦਲੇ ਮੇਰੇ ਬੈਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇ। ਇੱਕ ਅਨਿਆਈ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੈਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇ। ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਧਵਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਿਧਵਾ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਨਿਆਈ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ ਹਾਕਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ ਹਾਕਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਜੇ ਬੇਇਨਸਾਫ ਹਾਕਮ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਆ, ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲਿਆ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪ ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਤਨੇ ਮਤੀ 18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ 5 ਦੀ 13 ਆਇਤ ਫੇਰ ਪੜਾਂਗੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ यदि तुम में से कोई दुखी है ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ तो वह प्रार्थना करे। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ। प्रार्थना करे। ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਆ। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 12 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 12 ਅਧਿਆਏ ਦਾ 1 ਤੋਂ 10। ਇੱਥੇ ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਸੂਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਮਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਜੀ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਅਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਹ ਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 4-4 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ 4 ਟੋਲੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਲਓ ਜੀ 4-4 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ 4 ਟੋਲੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਨ ਉਹਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਹ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਹਾਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਹਾਂ ਉਸ ਰਾਤ ਪਤਰਸ 2 ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ 2 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ 2 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਤੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਚਮਕਿਆ। ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਚਮਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਤਰਸ ਦੀ ਬੱਖੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪਤਰਸ ਦੀ ਬੱਖੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਉੱਠ। ਤਦ ਉਹਦੇ ਸੰਗਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਆ ਦੁਆ, ਇਹ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਲੋ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ ਆ ਸੇਵਕ ਦੇ ਲਈ। ਸੇਵਕ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਸੰਗਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਖੁੱਲ ਗਏ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਇਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
इसलिए तुहाडे तो लेखा लिया जाऊगा, क्योंकि खुदा ने कहा जो हिजकियल 33 अध्याय पढ़ते हैं कहंदा लिखिया तुहानू पहरुए ठहराया जे तुसी ओहदे लई दुआ ना कीती, जे तुसी उहनां लई लाहेमंद ना होए, जे तुसी सुते रहे ते उहनां दियां जानां दा लेखा तुहाडे तो लैणा आ। हालेलुया। सुन लो ध्यान दे नाल, क्योंकि तुसी सुते पे हो, जागदे नहीं हो, दुआ करन नूं तुहाडे कोल टाइम नहीं है। मैं काम तो आया और आ पिछे जवान बैठा, मैनू क्या तू अपनी मम्मी ले दुआ नहीं करदा, कहंदा मैं तां काम तो आया। ते मैं कहा असीं वेले आ, ए कलीसिया वेली आ, क्योंकि यही है कलीसिया वेली आ, वो दुआ करेगी। असीं भी काम तो आने आ, काम करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, फिर तुहानू सही तालीम दिंदे आ, क्योंकि लोग बच जाण, असीं वो तुहाडे लहू तो बरी होना चाहुंदे हां। हालेलुया हालेलुया। मेरे कोलों किसी दी जान दा लेखा नहीं दे होना, मैं अपने आनंद विच जाना है, क्योंकि मैं चाहना कि खुदावंदा तेरे न्याय सिंहासन दे सामने मैनू खड़ा ना होना पवे, मैं निर्दोष रहना। क्यों जदों जावां तां तेरे नाल अखां च अखां पा के देख सकां, किते इस तरह ना होवे कि मेरी जिहड़ी पिक्चर खुल जावे तू दुआ ही नहीं कीती। हालेलुया। कलीसिया प्रार्थना कर रही आ, पढ़िए उत्थों जिथों संगल खुल गए। ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਉੱਠ ਤਦ ਉਹਦੇ ਸੰਗਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਸੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਉਦੋਂ ਡਿੱਗਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੇ, ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇ, क्योंकि खुदा दा कलाम कहंदा है, पिछले दिनां च प्रचार कीता सी 7 दी 14 दूसरा इतिहास लिखिया कि जे मेरी प्रजा मेरे नाम तो कहाउंदी आ, जेड़ी नम्र होके प्रार्थना करे, मेरे दर्शन दी चाहवंद होवे, भैड़े राह तो मुड़े, मैं सुरग तो सुन के उन्हां दी प्रार्थना दा उत्तर दवांगा। हालेलुया। देश नूं जिउंदा त्यों बहाल कर देवांगा। एक खुदा ने क्या है, इसलिए जरूरी आ असी अपने देश की सुख सलामती मंगीए, अपने देश के अंदर शांति मंगीए, अपने देश के लोगों लिए प्रार्थना करिए। जे तुसी रोज प्रार्थना करते हो, जे तुसी देश के लिए प्रार्थना नहीं करते, तुहाडी प्रार्थना अधूरी है, क्योंकि खुदा दा कलाम कहंदा है अपने उच्चे ओहदे वालियां दे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। जे तुसी शांति दा जीवन जीना चाहते हो ते उच्चे ओहदे वालियां लई की करो। पाकिस्तान दे अंदर 21 तो 22 चर्च 4 साड़ दिते गए, उन्हां लोकां दे घर साड़ दिते गए। इदां होना ए हो के रहेगा। ए ना सोचो पंजाब विच भारत विच नहीं होएगा, पूरे वर्ल्ड दे अंदर होएगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड दे अंदर इदां होना है, क्योंकि जिथे भी दुनिया दे कोने विच तुसीं वच नहीं सकदे। हालेलुया। इस तरह ही होना। भज जाओ इंडिया तो बाहर नूं, भावें विदेशां विच, उत्थे भी होना है, उत्थे भी होना है, क्योंकि बचाओ किसी दा नहीं। जिन्हां ने लिखिया जदों इब्रानी 11 नूं पढ़दे आ, वो विश्वास दे योद्धे जेड़े सी उन्हां ने चमड़ी लहा लई, वो वादा कीतियां होईयां चीजां नूं प्राप्त नहीं कर सके। उन्होंने पुनरुत्थान दूसरे जन्म नूं प्राप्त करना ठीक समझिया कि असीं ओनू प्राप्त कर लईए। हालेलुया। दूसरे जन्म नूं प्राप्त कर लियो। ये साडे घर सानू मारिया जाना तलवारां दे नाल, हथियारां दे नाल, घर जलाए जाने आ, ये बहुत वड्डे वड्डे कष्ट होने आ। बाइबल दसदा जेड़ा अंत तोड़ी सहेगा वो बचाया जावेगा। अपना शरीर गवा लियो पर अपना आत्मा बचा लियो। आत्मा नूं दुख पहुंचना है, शरीर नूं नहीं पहुंचना। शरीर नूं नरक दे विच पहुंचना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल दसदा अंत दे दिनां विच प्यार ठंडा पै जाना। लोग मुकर जाणगे अपने विश्वास तो। भैन भरा नूं फड़ा दो, मां पुत नूं फड़ा दो। मैं नहीं मनदा यसू नूं, यही मनदी आ, आही मनदा, मैं नहीं मनदा। सिर कटा लियो, मर जाओ, तुहाडा आत्मा बचाया जाना है। तुहाडी खुदा मदद करेगा। जदों हाकमां सामने जाओगे डरियो ना। की बोलांगे?
ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੋਦਾ ਹੋਣਾ ਏ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੜਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਸੰਗਲ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਖੁੱਲ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੁਆ ਕਰੂਗੀ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕਲੀਸਿਆ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਸ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਕ ਬੰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ। ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਐ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੇ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਖਾ ਲਓ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨੇਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਲਾ ਵੇਨਾ ਬੇਅਰਥ ਆ। ਕੱਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਫੇਰ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਲੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੂਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਦੂਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਆ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਤਦ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਔਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਟਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਫਾਟਕ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਲੋ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਫਾਟਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਾਟਕ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਆ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਗਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਖਟਾਇਆ। ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਉੱਠੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਕੀ ਕਰੇ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 16 ਦੀ 25 ਆਇਤ, 16 ਦੀ ਆਇਤ 25 ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਪਤਰਸ ਹੁਣੀ ਕੀ, ਪੌਲੁਸ ਹੁਣੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਗੱਲੇ ਆਰਾਮ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਆ,
ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਭਜਨ ਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਪਿਘਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਲਿਆ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਭੁਚਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ, ਕੈਦਖਾਨੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਚੋਂ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਮੀਨ। ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਗਰੀਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕੈਦਖਾਨੇ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਂ, ਦਰੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦਾ ਸੀ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਦੀ ਭੱਜ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਦੌੜ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਵੇਖੇ, ਜਦੋਂ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਕੈਦੀ ਭੱਜ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੈਦੀ ਭੱਜ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਤਦ ਪੌਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਦੀਵਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ। ਉਹ ਦੀਵਾ ਵਗਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਅਤੇ ਕੰਬਦਾ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਮਹਾਪੁਰਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਲੋ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਦਿਲ ਭਰ ਕੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਜਨ ਗਾਉਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਸਿਆ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਜਨ ਗਾਉਗੀ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਸੰਗਲ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਗਾਉਣਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਲਓ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀਗੇ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ।
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 18 ਦੀ 19 ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आओगे कि नहीं आओगे? कितने लोग आओगे? सब इत्थे आके प्रार्थना करना। हालेलुया। मत्ती दी इंजील 18 ਦੀ 19 आयत। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਣੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ। ਲਓ ਜੀ, 2 ਜਣੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਦਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਵਿਰੋਧ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਆਇਓ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਦੁਆ। ਉਹ ਨਾ ਆਇਓ, ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਮ ਦਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਂ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾ ਭੈਣ ਨਾ ਕੀ ਕਰ ਲਾ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਾ, ਫੇਰ ਆਈ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਚੜਾਵਾ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਮਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲੂ। ਕਈ ਵਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਾੜ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਤਾ। ਕਦੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਪਾਪ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, समय नहीं है। क्योंकि जे तुसी माफ नहीं करोगे ते दुष्ट दे हवाले कर देवेगा परमेश्वर। माफी दे दियो, माफ कर दियो, कोई वड्डी गल नहीं है। साडे घरां दे विच अक्सर कोई ना कोई हुंदे रहिंदे आ, हरेक घर विच हुंदे आ। जे माफी नहीं दित्ती ते माफी मिलनी नहीं मिलनी। इतने जदों ए साडे बाप दी दुआ करदे आ, उत्थे लिखिया साडे कसूर सानू जिस तरह असी अपने कसूरवारां नू माफ करदे आ ते दुआ ए करदे आ, पर करदे इसलिए कह रहा, जदों एक मन होके 2 जन एक काम दे लई प्रार्थना करनगे, फिर की होगा? अपने घरां च एकता बना लो, अपने घरां च प्यार पैदा करो, अपने घरां दे विच एक दूजे नू माफ करो, अपने घरां दे अंदर। क्योंकि जेड़ा बंदा माफ नहीं करता वो दुष्ट आत्मा दे अधीन है। क्योंकि मैं उदाहरण दस दिना, एक बंदे दे सिर ते बहुत बड़ा कर्ज सीगा, उस स्वामी ने की कीता, ओदा सारा कर्ज माफ कर दिता। उन्हें की कीता? सारा कर्ज स्वामी ने कहा जा तेरा अज तो माफ। पर जेदा माफ होया उन्हें की कीता? उन्हें जेदे कोलों थोड़ा जिहा लेना सी ओनू बाहर जाके ओनू गलों फड़ लिया, कहंदा मेरा सारा कर्ज भर दे इत्थे। मालिक नू जदों पता लगा, उन्हें कहा इनू चक्को ते इनू अंधकूटां दे विच बन दिओ, कहंदा तां जो उत्थे रोना ते कचीचियां वटना होवे। शैतान दे हवाले परमेश्वर ने कर दिता। एक उस सिरजनहारे दी तस्वीर आ, क्योंकि जे तुसी माफ नहीं कीता ते तुहानू भी माफी नहीं मिलनी। इत्थे माफ कर दिओ, क्योंकि जेड़ा माफी दिंदा ओनू माफी मिल जांदी आ, जेड़ा माफ कर दिंदा ओनू माफी मिलदी आ। जे तुसी किसे दे पाप कायम रखोगे वो कायम रहोगे, ते जे तुसी माफ कर दोगे वो माफ हो जाणगे। ये खुदा ने अपने दासां नू अधिकार दिता है, तुहानू दिता है।
ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਲੈਸ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਨਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਓਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਧਰਤੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਮੰਗੋ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਨਾ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਆ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਮਾਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਠਾਣ ਲਓ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਿੰਦਿਆ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੋਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੜਫੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂ। ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੂ ਪਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਛੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਛੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ, ਮੈਨੂੰ ਛੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਖੂਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇ, ਦਇਆ ਕਰ ਦੇ, ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਉਸ ਦੋਸਤੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪਾਓਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਣਾ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਨ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਗੁੱਟਰਿਆਂ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ। ਸਭ ਜਨ